علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ٹرکس ود محمد شعیب۔ آج 13 اپریل کا ڈان ہے، یہ دیکھتے ہیں ذرا۔ ٹرمپ آرڈرز ہرموز بلاکیڈ آفٹر انکنکلوسیو اسلام آباد ٹاکس۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ جو لوگ کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں کہ کس طرح سے امریکہ اور ایران کے مذاکرات جو تھے وہ کوئی سی بھی کنکلوژن تک نہیں پہنچ سکے، یہ اس نیوز کا آپ کے پاس اوریجنل فارمیٹ ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں ذرا، اس کو پڑھتے ہیں۔ ٹرمپ حکم دیتا ہے ہرموز بلاکیڈ کے ابنائے ہرمز کو بند کر دیا جائے آفٹر، اس کے بعد انکنکلوسیو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انکنکلوسیو کہتے ہیں بے نتیجہ کسی چیز کو، جس چیز کا نتیجہ نہ نکلے۔ انکنکلوسیو اسلام آباد ٹاکس، اسلام آباد میں جو باتیں یا مذاکرات ہوئے۔ اسلام آباد مذاکرات کے بے نتیجہ ختم ہونے کے بعد ٹرمپ نے ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا حکم دے دیا ہے۔ وینس، ڈی جے وینس ان کا جو تھا، سیز کہنا ہے کہ ایران نے مسترد کیے فائنل اینڈ بیسٹ آفر کہ جو ہماری طرف سے آخری اور بہترین پیشکش تھی۔ یو ایس ڈیلیگیشن، یو ایس کے جو وفود تھے، ڈیلیگیشن کہتے ہیں وفود یا وفد یا جو گروپ ہوتا ہے لوگوں کا، ڈپارٹس روانہ ہوتا ہے آفٹر، اس کے بعد 21 آورز 21 گھنٹے نیگوشیشن مذاکرات کے۔ ڈی جے وینس کا کہنا ہے کہ ایران نے آخری اور بہترین پیشکش مسترد کر دیے۔ 21 گھنٹے کی طویل مذاکرات کے بعد امریکی وفد روانہ ہو گیا۔ اسٹریٹ آف ہرموز، اسٹریٹ آف جو ابنائے ہرمز ہے، ایمرج کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا ابھرنا۔ ایز کی فلیش پوائنٹ، کی کا مطلب ہوتا ہے بنیادی، فلیش پوائنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اہم تصادم کا پوائنٹ، جس پہ کوئی دو پارٹی ڈیفرنٹ ہو رہی ہوں۔ ٹرمپ آرڈرز، اور ٹرمپ حکم دیتا ہے نیوی کو ٹو انٹرڈکٹ۔ انٹرڈکٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ آپ کے پیچھے ادھر نیچے لکھا ہوا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ووکیبلری کے لیے آپ نے ہمیشہ اس چیز کو یوز کرنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو پڑھیں ایک بار اور پھر بھول جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بار بار یوز کیا کریں۔ انٹرڈکٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انٹرڈکٹ کا مطلب ہوتا ہے روکنا یا پابندی دینا۔ ویسلز کس کو کہتے ہیں؟ ویسلز کا مطلب ہوتا ہے بحری جہاز۔ لنک جو جن کا رشتہ ہو یا جو جڑے ہوئے ہوں، منسلک، تو ایران کے ساتھ۔ اب نئے ہرمز ایک تصادم کے مقام کے طور پر ابھرا ہے۔ ٹرمپ نے بحریہ کو ایران سے منسلک بحری جہازوں کو روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ اب یہ ٹرمپ صاحب نے حکم دیا ہے کہ اس کو روک دیا جائے جو بھی ایران کے جہاز ہے۔ یو ایس ٹارگیٹ، جو یو ایس ہے یونائٹڈ اسٹیٹ، وہ ٹارگیٹ نشانہ بناتا ہے شپس جہازوں کو، پیئنگ جو ادا کر رہے ہیں، ٹول جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں ٹو تہران کو، پلانز اور منصوبہ ٹو کلیئر کے ٹھیک کلیئر کیا جائے ایرانین مائنز کس کو کہتے ہیں؟ بومبز کو کہتے ہیں۔ ان ہرموز میں امریکہ ان بحری جہازوں کو نشانہ بنائے گا جو تہران کو ٹول ٹیکس ادا کر رہے ہیں اور ہرمز میں ایرانی بارودی سرنگوں کو صاف کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ بلاکٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بلاکٹ کا مطلب ہوتا ہے ناکہ بندی یا گھیراؤ۔ آپ آبسٹرکشن کہہ سکتے ہیں، امباگو بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ سینونیم کے لیے ایکسیس کہہ سکتے ہیں یا پھر اوپننگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ انکنکلوسیو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے نتیجہ، جو جس چیز کا نتیجہ نہ نکلے۔ انریزالوڈ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ انڈیسائسو بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ اینٹونیم کے لیے فائنل یا کنکلوسیو بھی کہہ سکتے ہیں۔ ڈیلیگیشن کس کو کہتے ہیں؟ وفد کو کہتے ہیں۔ ڈیپوٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں، مشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اینٹونیم کے لیے آپ انڈیویجول بھی کہہ سکتے ہیں۔ نیگوشیشنز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مذاکرات کو کہتے ہیں۔ آپ ڈیلیبریشنز کہہ سکتے ہیں، ڈائیلاگ بھی کہہ سکتے ہیں، یا ڈس ایگریمنٹ یا سائلنس بھی اینٹونیم کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ ایمرجز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ابھرنا یا سامنے آنا، سرفسز یا پھر ارائزز۔ اینٹونیم کے لیے آپ ڈس اپیئرز یا فیڈز بھی کہہ سکتے ہیں۔ فلیش پوائنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حساس مقام یا تصادم کا، کنفلکٹ زون بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ہاٹ سپاٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اینٹونیم کے لیے آپ پیس زون یا سیف ہیون بھی کہہ سکتے ہیں۔ انٹرڈکٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روکنا یا پابندی لگانا، پروہیبٹ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ہالٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اینٹونیم کے لیے پرمٹ یا فیسیلیٹیٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹارگیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نشانہ، آپ ایم ایٹ کہہ سکتے ہیں یا آبجیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگنور یا پروٹیکٹ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مائنز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بارودی سرنگیں، آپ ایکسپلوسیو چارجز کہتے ہیں یا سبمرج بام بھی کہتے ہیں۔ سیفٹی ڈیوائسز بھی آپ اس کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آج کی جو ہماری سیکنڈ ہے، ایران ول ناٹ باؤ ڈاؤن۔ باؤ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جھکنا۔ تو اینی تھریٹ، کسی بھی دھمکی کو غالیباف نے اعلان کیا ہے۔ اب ذرا اس کو دیکھتے ہیں۔ ایران ول ناٹ باؤ
बाओ बाओ का क्या मतलब होता है? झुकना। टू एनी थ्रेट, किसी भी खतरे से गलीबाफ डिक्लेयर, गलीबाफ ने ऐलान किया है। गलीबाफ ने ये ऐलान किया है कि ईरान किसी भी धमकी के सामने सर नहीं झुकाएगा। ईरान पार्लियामेंट, ईरान की जो पार्लियामेंट है, उनका स्पीकर सेज कहा है यूएस मस्ट, यूएस को जरूरी करना चाहिए डिसाइड, ये फैसला वेदर के क्या वो इट कैन अर्न आउट आवर ट्रस्ट आर नॉट, कि ये हमारा एतमाद जीत सकता है या नहीं। तो ईरान पार्लियामेंट के स्पीकर का कहना है अमेरिका को फैसला करना होगा कि क्या वो हमारा एतमाद हासिल कर सकता है या नहीं। तेहरान वार्न्स ऑफ स्ट्रांग रिस्पॉन्स टू, तेहरान ने भी इस बात से, वार्न्स का क्या मतलब होता है? खबरदार करना या तंबीह करना, ऑफ स्ट्रांग मजबूत, रिस्पॉन्स जवाब का, टू एनी कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन किसको कहते हैं? आमना सामना या मुकाबला करना। कॉल्स, और उन्होंने कहा है कंट्रोल ओवर स्ट्रेट नॉन निगोशिएबल, के कहते हैं कंट्रोल ओवर स्ट्रेट ऑफ हरमुज, स्ट्रेट ऑफ हरमुज अपना हरमज के ऊपर कंट्रोल नॉन निगोशिएबल, इस पे कोई भी बातचीत नहीं होगी। तेहरान ने किसी भी तसादम की सूरत में भरपूर जवाब देने की तंबीह की है और अपनाए हरमज पर कंट्रोल को नाकाबिल गुफ्त शनीद करार दिया। उन्होंने कहा है कि जो भी हो जाए कोई इसकी बात ना करे कि अपनाए हरमज किसी और के पास जाएगी। ईरान डिमांड्स, ईरान ये मुतालबा करता है फुल सैंक्शंस लिफ्टिंग, के सैंक्शन पाबंदियों को कहते हैं लिफ्टिंग, उठाना। यूएस ऑफर्स, और यूएस ने ऑफर्स उसने भी पेशकश की है फेज्ड अप्रोच। फेज का क्या मतलब होता है? मरहलावार, अप्रोच पेशकश। ईरान ने मुकम्मल पाबंदियां हटाने का मुतालबा किया है, अमेरिका ने मरहलावार तरीकाकार की पेशकश की है। कंफ्लिक्टिंग क्लेम, कंफ्लिक्टिंग का क्या मतलब होता है? मुतजाद या टकराते हुए है, जो अपोजिट चीजें होती हैं। क्लेम, दावे, ओवर 6 बिलियन फ्रोजन एसेट, फ्रोजन का क्या मतलब होता है? मुंजमद करना, जो सीज कर लिए जाते हैं। एसेट्स किसको कहते हैं? असासों को कहते हैं। लबनान एंड अदर्स स्टिकिंग पॉइंट, और लबनान स्टिकिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है? ऐसा पॉइंट जो अटका हुआ हो या मुश्किल में हो। अरब 6 अरब डॉलर के मुंजमद असासों पर मुतजाद दावे, लबनान एक और रुकावट और पेचीदा मसला बन गया। ऑफिशियल्स हिंट, जो हुकाम हैं, हिंट वो इशारा देते हैं, एट एन अदर राउंड, एक दूसरा दौरा, ठीक है, एक दौर आएगा, ऑफ टॉक्स, मुज़ाकरात का। हुकाम ने मुज़ाकरात का एक और दौर का इशारा कर दिया है। उसके बाद हमारे पास थर्ड देखें, वाई रिस्ट्रेंट मैटर्स इन मैनेजिंग पब्लिक परसेप्शंस, इसको हम जरा देखते हैं। वाई रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है? रिस्ट्रेंट कहते हैं जब्त, तहम्मुल या रोकथाम को। मैटर्स, मैटर्स का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज का अहमियत करना। मैटर वैसे तो हम मसले के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब आप कहते हैं इट मैटर्स, मतलब इसकी कोई ना कोई अहमियत है। इन मैनेजिंग, किस चीज की इंतजामिया में, पब्लिक परसेप्शंस, परसेप्शन किसको कहते हैं? किसी भी चीज के तासुर को कहते हैं। अवाम तासुरात को संभालने में जब्त क्यों अहमियत रखता है? अवामी तासुरात को संभालने के में जब्त क्यों अहमियत रखता है? इन हाई स्टेक्स, हाई स्टेक्स का क्या मतलब होता है? हसास किस्म के जो मामला होते हैं। डिप्लोमेसी, सफारतकारी के। अंडर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? या तो आप लहजा धीमा करने को कहते हैं, या फिर हकीकत से कोई चीज कम बताने को कहते हैं। ऑफन, अक्सर। कैरीज, कैरीज का क्या मतलब होता है? रखता है। मोर वेट, ज्यादा वजन, देन प्रोजेक्शन, के प्रोजेक्शन कहते हैं नुमाइश को या किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश करना। इंतहाई हसास सफारतकारी में अक्सर हकीकत को कम करके बयान करना अपनी नुमाइश से ज्यादा वजन रखता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक पार्टी को कहें कि ये हो गया वो हो गया और दूसरी को कहें कि फुल हम आपको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास वोकेबलरी है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद आज की जो है ये आपने खुद करनी है। यूएस अर्जेस, ये मैं रोक रहा हूँ यहाँ पे, ये देख लीजिएगा आप। 1 मिनट 5 सेकंड में रोक देता हूँ। इस वीडियो को आप पहले इधर से पढ़ा करें, देखें कि आपको कितना समझ आ रही है, फिर उर्दू में जाया करें जो आपको पीडीएफ भेजा जाता है। ये पीडीएफ इस चीज का आपके पास पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आज की लास्ट क्या है? फैशन ब्रांड्स इग्नोर लेबर राइट्स वायलेशंस इन टेक्सटाइल रिसाइकलिंग सेक्टर। तो इसको जरा देखते हैं। फैशन ब्रांड, फैशन ब्रांड के जो जितने भी ब्रांड है, इग्नोर, वो नजरअंदाज करते हैं लेबर राइट्स, जो मजदूरों के कवानीन है, वायलेशंस, उनकी खिलाफ वर्जी, इन टेक्सटाइल रिसाइकलिंग, जो टेक्सटाइल के रिसाइकल, रिसाइकल का क्या मतलब होता है? दोबारा किसी चीज को बनाना। सेक्टर, किसी भी इलाके को कहते हैं। फैशन ब्रांड टेक्सटाइल रिसाइकलिंग के शोबे में मजदूर के हकूक के खिलाफ वर्जियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। रिसर्च फाइंड्स, रिसर्च
फाइंड पाती है या तलाश करती है वर्कर्स के जो काम करने वाला है बीइंग सब्जेक्टेड। सब्जेक्टेड का क्या मतलब होता है? निशाना बनना। टू एक्सप्लॉयटेटिव, एक्सप्लॉयटेटिव का क्या मतलब होता है? कि किसी भी चीज की को अपने तरीके से इस्तेमाल करना या किसी का हक खा जाना या इस्तेहसाली जिसे लिखा हुआ है या नाजायज फायदा। वेज का क्या मतलब होता है? डेली बेसिस पे जो आपको चीजें मिलती हैं, तनख्वाह काम करने के बदले। पुअर वर्क प्लेस इन्वायरमेंट, और बिल्कुल जो वर्क करने का माहौल है वो भी बिल्कुल क्या है, उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए। तहकीक से मालूम हुआ है कि कारकुनों को इस्तेहसाली उजरतों और काम के नाकिस माहौल का सामना करना पड़ रहा है। तो ये आज की वीडियो थी। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच।